તલાટીની તૈયારી કરતા તમામ મિત્રો માટે મિત્રો તલાટી મોડેલ પેપર 1 થી લઈને તલાટી મોડેલ પેપર 21 સુધીનું પ્લેલિસ્ટ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મૂકેલું છે મિત્રો, ત્યાંથી આપ વિડીયો જે છે એ મિત્રો જોઈ શકો છો। એકવાર ફરી મિત્રો આપનું સ્વાગત છે ટેકનિકલ ટીચર ચેનલમાં। મિત્રો આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ભારતના બંધારણના લગતા કેટલાક મહત્ત્વના પ્રશ્નો। મિત્રો આ મહત્ત્વના પ્રશ્નોનો ભાગ 1 આજે આપણે જોઈશું। વિડીયોને મિત્રો શરૂઆતથી અંત સુધી જોજો, કારણ કે વિડીયોના અંતમાં मैं आपने एक प्रश्न पूछेलो है जेनो जवाब आपे मैंने कॉमेंट बॉक्स में लखीने अचूक जणाववानो छे। साथे साथे मित्रों विनंती है कि जो आप चैनल पर नवा छो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करो ने बाजू में आवेला बेल आइकन पर क्लिक करो, जेथी आवनार अपडेट आपना सुधी पहोंची रहे ने आप अपना ज्ञाननी अंदर वधारो करता रहो। तो मित्रों वधु समय न लेता चालो जोईए भारतना बंधारणने लगता केटलाक महत्वना प्रश्नों। उपराष्ट्रपतिना होद्दानी मुदत केटला वर्ष माटे होय छे? उपराष्ट्रपतिना हुद्दानी मुदत केटला वर्ष माटे होय छे? 4, 5, 7 के 1 पण नहीं। मित्रों आ 4 विकल्पोमांथी साचो विकल्प जे छे ए शुं होई शके छे? तो मित्रों अहींया साचो जवाब जे छे ए छे विकल्प बी, 5 वर्ष माटे होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों अहींया जोईए, बंधारणमां मूलभूत हको कया अनुच्छेदमां छे? बंधारणमां मूलभूत हको कया अनुच्छेदमां छे? 14, 22, 370 के 226। मित्रों अहींया साचो जवाब जे छे ए आवशे विकल्प ए, 14। त्यार पछीनो प्रश्न मित्रों अहींया जोईए, भारतीय बंधारणनो 73मो सुधारो कया वर्षे थयो हतो? भारतीय बंधारणनो 73मो सुधारो कया वर्षे थयो हतो? 4 विकल्पोमांथी मित्रों साचो जवाब जे छे ए आप सिलेक्ट करी लो। अहीं साचो जवाब जे छे ए छे मित्रों विकल्प डी, 1992। आगळनो प्रश्न मित्रों अहींया जोईए, राज्यमां ताकीदनी परिस्थितिमां वटहुकम कोण बहार पाडे छे? राज्यमां ताकीदनी परिस्थितिमां वटहुकम कोण बहार पाडे छे? मुख्यमंत्री, वडाप्रधान, राष्ट्रपति के राज्यपाल? मित्रों आ 4 विकल्पोमांथी साचो जवाब जे छे ए सिलेक्ट करी लेशो। अहीं साचो जवाब जे छे ए मित्रों थशे विकल्प डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारासभानुं नीचलुं गृह कया नामथी ओळखाय छे? धारासभानुं नीचलुं गृह कया नामथी ओळखाय छे? न्यायतंत्र, विधान परिषद, विधानसभा के संसद? साचो जवाब छे मित्रों अहींया विकल्प सी, विधानसभा नामे धारासभानुं नीचलुं गृह जे छे ए ओळखाय छे। राष्ट्रीय कैलेंडर प्रमाणे भारतनुं वर्ष कया मासथी शरू थाय छे? राष्ट्रीय कैलेंडर प्रमाणे भारतनुं वर्ष कया मासथी शरू थाय छे? कार्तक, चैत्र, जान्युआरी के उपरनामांथी एक पण नहीं। तो मित्रों अहींया साचो जवाब जे छे ए आवशे विकल्प बी, चैत्र। त्यार पछीनो प्रश्न छे, चूंटणी पंचनो उल्लेख बंधारणना कया अनुच्छेदमां करवामां आव्यो छे? चूंटणी पंचनो उल्लेख बंधारणना कया अनुच्छेदमां करवामां आव्यो छे? 324, 356, 382 के 280? साचो जवाब जे छे ए थशे विकल्प ए, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आयोजन पंचना अध्यक्ष जे छे ए कोण होय छे? आयोजन पंचना अध्यक्ष कोण होय छे? वडाप्रधान, योजना मंत्री, गृहप्रधान के राष्ट्रपति? साचो जवाब है मित्रों अहींया विकल्प ए, वडाप्रधान। त्यार पछीनो प्रश्न मित्रों है, भारत संघ में एक नवुं राज्य उमेरवानुं थाय त्यारे बंधारणना कया परिशिष्टमां सुधारो करवो पड़े छे? भारत संघ में एक नवुं राज्य उमेरवानुं थाय त्यारे बंधारणना कया परिशिष्टमां सुधारो करवो पड़े छे? 7मा, 5मा, प्रथम के 6ठा? साचो जवाब जे छे ए मित्रों अहींया थशे विकल्प सी, प्रथम। त्यार पछीनो प्रश्न छे, भारतनुं बंधारण कया दिवसे अमलमां आव्युं? भारतनुं बंधारण कया दिवसे अमलमां आव्युं? 26 नवेम्बर 1949, 9 नवेम्बर 1949, 26 जान्युआरी 1950 के 15 ऑगस्ट 1947 रोज? जवाब थशे मित्रों 26 जान्युआरी 1950 रोज भारतनुं बंधारण अमलमां आव्युं।
ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો અહીંયા જોઈએ તો કાશ્મીર વિધાનસભાની મુદત કેટલા વર્ષની છે? કાશ્મીર વિધાનસભાની મુદત કેટલા વર્ષની છે? તો મિત્રો આ વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ જે છે એ શું થશે? તો મિત્રો અહીંયા સાચો જવાબ જે છે એ છે વિકલ્પ સી 6. કાશ્મીર વિધાનસભાની મુદત 6 વર્ષની હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો અહીંયા જોઈએ, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ એ લોકસભાના સભ્યોને ચૂંટે છે, રાજ્યસભાના સભ્યોને ચૂંટે છે, સંસદના બંને ગૃહના સભ્યોને ચૂંટે છે કે હોદ્દાની રૂએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બને છે? મિત્રો આ 4 વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ જે છે એ છે હોદ્દાની રૂએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બને છે, એટલે વિકલ્પ ડી સાચો જવાબ થશે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વહીવટ કોના દ્વારા થાય છે? રાષ્ટ્રપ્રમુખ, ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખ, વડાપ્રધાન કે ગૃહમંત્રી? સાચો જવાબ જે છે એ મિત્રો છે અહીં રાષ્ટ્રપ્રમુખ દ્વારા. ત્યાર પછીનો મિત્રો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણમાં શિક્ષણનો કઈ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે? ભારતીય બંધારણમાં શિક્ષણનો કઈ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે? સંઘ યાદી, સંયુક્ત યાદી, રાજ્ય યાદી કે એક પણ નહીં? જવાબ જે છે એ મિત્રો થશે વિકલ્પ બી સંયુક્ત યાદી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો અહીંયા જોઈએ, રાજ્યો વચ્ચેની તકરાર સર્વોચ્ચ અદાલતની કઈ હુકુમત હેઠળ આવે છે? રાજ્યો વચ્ચેની તકરાર સર્વોચ્ચ અદાલતની કઈ હુકુમત હેઠળ આવે છે? અપીલીય હુકુમત, મૂળ હુકુમત, સલાહકીય હુકુમત કે રીટ હુકુમત? તો મિત્રો અહીંયા સાચો જવાબ જે છે એ થશે મૂળ હુકુમત, વિકલ્પ બી એ સાચો જવાબ થશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો અહીંયા છે એ છે, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે સંદેશા વ્યવહારમાં મુખ્ય ચેનલ તરીકે કોણ કામ કરે છે? કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે સંદેશા વ્યવહારમાં મુખ્ય ચેનલ તરીકે કોણ કામ કરે છે? મુખ્ય પ્રધાન, રાજ્યપાલ, મુખ્ય સચિવ કે પ્રભારી મંત્રી? આ 4 વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ જે છે એ શું થશે? તો સાચો જવાબ જે છે એ છે વિકલ્પ સી મુખ્ય સચિવ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો અહીંયા એ છે, ભારતીય બંધારણનો પ્રથમ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? ભારતીય બંધારણનો પ્રથમ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? 1951, 53, 1956 કે 1960? સાચો જવાબ જે છે એ છે વિકલ્પ એ 1951. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, લક્ષદ્વીપ કયા હાઈકોર્ટના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે? લક્ષદ્વીપ એ કઈ હાઈકોર્ટના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે? મુંબઈ, કેરળ, મદ્રાસ કે દિલ્હી? જવાબ છે વિકલ્પ બી કેરળ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો, સામાન્ય ચૂંટણી પછી લોકસભાની પ્રથમ બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે? સામાન્ય ચૂંટણી પછી લોકસભાની પ્રથમ બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે? લોકસભાના સિનિયર અધ્યક્ષ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિ કે વડાપ્રધાન? સાચો જવાબ જે છે એ મિત્રો થશે અહીંયા લોકસભાના સિનિયર અધ્યક્ષ. છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો અહીંયા જોઈએ, નાણાં પંચમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? અધ્યક્ષ અને 2 અન્ય સભ્યો, અધ્યક્ષ અને 4 અન્ય સભ્યો, અધ્યક્ષ અને 3 અન્ય સભ્યો કે અધ્યક્ષ અને 5 અન્ય સભ્યો? તો મિત્રો સાચો જવાબ જે છે એ છે વિકલ્પ બી અધ્યક્ષ અને 4 સભ્યો. હવે મિત્રો વિડીયોના અંતમાં આપને એક પ્રશ્ન, મિત્રો પ્રશ્ન એ છે કે ભારતનું બંધારણ ક્યારે અમલમાં આવ્યું? ભારતનું બંધારણ ક્યારે અમલમાં આવ્યું અને તેમાં પ્રથમ સુધારો સૌપ્રથમ કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યો? ભારતનું બંધારણ ક્યારે અમલમાં આવ્યું અને તેમાં પ્રથમ સુધારો ક્યારે કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યો? તો મિત્રો આનો જવાબ જે છે એ મને અચૂક કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને આપ જણાવજો. અને જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો પ્લીઝ મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી આવનાર નોટિફિકેશન મિત્રો આપના સુધી પહોંચી રહે અને આપ આપની તૈયારીમાં વધારો કરી શકો. જો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ મિત્રો સાથે શેર કરજો, લાઈક કરજો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનું ન ભૂલતા.